रब रब करदे बुढ़े हो गए, मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुरा ना लब्भा। सजदे कर हारे, रब ते तेरे अंदर वसदा। विच कुरान अशारे, बुल्ले शाह रब ओनू मिलसी जिहड़ा अपने नफ्स नू मारे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ तुहाडा दोस्त मुदस्सर नवाज चद्दर ते तुसीं देख रहे हो साडा यूट्यूब चैनल सफरनोश। सफरनोश दे वेखण वालिआं नू साडी तरफों प्यार भरा सलाम, इस उम्मीद नाल कि तुसीं सारे खैरोफियत नाल होवोगे। लो असीं अज दा सफ़र शुरू करने आ। असीं मौजूद हाँ सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी अल मशहूर बाबा बुल्ले शाह दे मज़ार ते। पंजाब दी इस धरती उत्ते बहुत सारे सूफी शायर ते बजुर्ग गुजरे ने जिन्हां के पंजाबी सखाफत, पंजाब दी माँ बोली नू बचाने वास्ते ते पंजाब दी रीत नू कायम रखने वास्ते अपना अहम किरदार अदा किया है। उन्हां दे विचों एक हस्ती बाबा सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी अल मशहूर बाबा बुल्ले शाह सरकार ने। आओ तुहानू उन्हां दे मज़ार दी ज़ियारत करवाने आ ते नाले उन्हां दे बारे गलबात करने आ। चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मुल ना पावे, खोटे सिक्के चलदे वेखे, जिन्हां दा ना जग ते कोई, ओ भी पुत्तर पलदे वेखे। ओंदी रहमत दे नाल फिर बंदे पानी उत्ते चलदे वेखे, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर गलदे वेखे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसी वेख रहे हो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सफरनोश ते मैं आ ज़ुहेब जफर कंबो। अपने नाजरीन नू सफरनोश ते जी आयां नू कहना। किसी भी खिते की गल कर लवो तो उस खिते दे विच तहरीके आज़ादी होवे या कोई इनकलाब की गल होवे, उहदे विच तुहानू अदीब, लखारी, मुसन्नफ ते खास तौर ते शायरां दी झलक जरूर नज़र आवेगी। गल नू मज़ीद आसान करिए तो पाकिस्तान का वजूद भी एक शायर दे ख्वाब दी ही तबीर है। डॉक्टर अल्लामा मुहम्मद इकबाल ने अपने इस ख्वाब नू तबीर देने वास्ते अपनी शायरी के जरिए नौजवानों और उन्होंने लोगों को जगाया जो कि गुलामी और बहुत ज़्यादा जुल्म तो पिस चुके सन। यही वजह है कि किसी भी खिते दे विच उथों दे शायर, मुसन्नफ या अदीब बहुत अहमियत रखते हैं। बरेसगीर पाको हिंद दे विच भी इस तरह के बहुत सारे शायर मौजूद सन जिन्हां विच सूफी शायर भी मौजूद ने, जिन्हां ने लोगों को इस्लाम, इस्लामी तलीम, इंसानियत, अपने हक की पहचान ते खुदा की वहदनीयत की अहमियत दसी। इसे ही तरह के एक सूफी बजुर्ग पंजाबी सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह के दरबार से अज असीं मौजूद हाँ। कोशिश करांगे कि उन्हां दे बारे जो तारीख विच मौजूद है, इस जगह ते पैदा होए और उन्हां दी वफात तक तुहाडे नाल गल करांगे। उम्मीद करने आ तुहानूं ये साडी वीडियो पसंद आएगी तो आओ अपनी वीडियो का आगाज़ करने आ। बाबा बुल्ले शाह जिन्हां दा असल नाम हज़रत अब्दुल्ला शाह गिलानी सी, एक रवायत के मुताबिक बाबा बुल्ले शाह उच्च गुलानियां दे विच शाह मुहम्मद दरवेश ते सकीना बीबी दे घर पैदा होए। जो 6 साल दे सन उदों उन्हां दे वालिद ने साहिवाल दे कोल पिंड मलकवाल हिजरत की, जिथे बाबा बुल्ले शाह सारा दिन बकरियां चारदे ते अपने वालिद कोलों तलीम भी हासिल करदे। कुछ अरसा बाद शाह मुहम्मद दरवेश ने एक बारी फिर हिजरत की ते कसूर दे कोल पिंड पांडेकी दे विच आके वसे। शाह मुहम्मद दरवेश इमाम मस्जिद सन ते उस दौर दे इमाम मस्जिद की हैसियत पिंड दे मोची, नाई ते लोहार जिन्नी हुंदी सी। इसे वजह तो गुरबत वाली जिंदगी नूं बाबा बुल्ले शाह ने नेड़ियों हो के वेख्या है। बाबा बुल्ले शाह ने इब्तदाई तलीम घर विचों हासिल की ते फिर आला तलीम वास्ते कसूर दे विच उस वक्त दे मुहद्दिसुल वक्त अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा कसूरी की खिदमत विच हाजिर होए।
ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ, ਅਲੂਮੇ ਫਿਕਾ, ਹਦੀਸ, ਤਫਸੀਰ, ਮੰਤਕ ਤੇ ਮਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਬੂਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਆਲਮ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਜ਼ਾ ਕਸੂਰੀ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੌਜੂ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਤਸਵੁਰਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਾਦਰ ਮੁਤਲਕ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਹੀਤੇ ਕੁਲ ਹੋਣ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਆਹਦ ਤੇ ਅਹਮਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਬੇਤ ਮਰੋੜੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਹਮਦ ਤੇ ਅਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹਦ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਹਮਦ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਮੀਮ ਦਾ ਧਾਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਜ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਐਨ ਗੈਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਹਦਤ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਾਨ ਸਿਰਫ ਜ਼ਾਤੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਜਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਹਰ ਖੁਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੜ ਪੜ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਓ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਜਾ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਵੜਨਾ, ਕਦੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ,
ਕਦੀ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਉੜਦੀਆਂ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਫਜ਼ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕਸੂਰੀ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸੋ ਤਦਰੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਰਫਾਨੇ ਇਲਾਹੀ ਦੀ ਜੁਸਤਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਹ ਜੁਸਤਜੂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਇਹ ਅੱਗ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰੁਖ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਤਰਫ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਸੁਬਹ ਸਾਦਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਲੋ ਹਜੇ ਫੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਸਬੀਹ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖੂਹ ਤੋਂ ਸੁਬਹ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ? ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਹਾਮ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ। ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਵੇਂਗਾ? ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਲੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਿੰਨ-ਮਿੰਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਸਬੀਹ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਏ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਬੁੱਲਿਆ ਫਿਰ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਤੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਤੈਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੈਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗਵਾਹ ਪੰਜ ਪੀਰ ਰਾਜਣਾ ਤੇਰੀ ਬੰਜਲੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ ਰਾਂਝਣਾ ਵੇ ਪੜ ਬੰਜ ਦੀ ਬਦਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰੀ ਮੱਛਲੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਲਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਨਵਾਲਾ ਚੱਖਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਵਾਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਾਕਿਆਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।